तकरीबन पुराने सारे मैनू जानते हैं तो नव्या मैं दसना चाहना भी मैं भाई योशवा इस चर्च का मैंबर हूँ। मैं खुदा की कृपा है मैं एक अपनी गवाही दसन लगा तो जी गवाही है वो तुहाडे भी जीवन के नाल रिलेटेड है। जे तुहाडे विच प्रभु का वास है तो, जे नहीं है तो कुछ नहीं है। पिछे जे साडे पिछले संडे हो सकता कि मैनू याद नहीं, साडे प्यारे भाई भाई मलकीत जी इस दुनिया ते है नहीं गए, पर मैनू बड़ा मान है। पता नहीं खुदा ने मैनू क्यों उठाया है। मैनू सुपने दे विचों अब्राहम की गोद च दिसिया। अपने परिवार के नाल तकरीबन सारे नाल गल शेयर की। मैं कहा भी साडे भाई बड़े प्यारे सीगे, उन्हां दा किसे नाल भी साडे भवन दे विच वैर विरोध नहीं सीगा। वो इन्नी कुछ उन्हां च मिठास सीगी भी जे उन्हां नूं किसे ने कहता ना भाई उठ के इत्थे हो रहे हो, किसी बच्चे ने भी कहता है तो मेरा ख्याल भी भाई ने जवाब नहीं दिता। ते मैं इस चीज़ तो बड़ा खुश सीगा भी खुदा ने मैनू क्यों दिखाया। हो सकता भी खुदा मैनू भी चाहता है कि जे तू भी मेरे नाल सिद्धता नाल चलेगा तो तू भी मेरी गोद विच होवेगा। ते मैं खुदा नाल वादा उस दिन दा कीता भी मैं प्रभु तेरी गोद विच होना चाहना ते मैनू भी वचन दे नाल जिथे मेरी कमी है वो कमी नूं पूरा कर। ते मैं अपने परिवार के नाल गल शेयर की। मैं कहा भी सानू अज रात मैं कहा मैनू भाई का एक दर्शन होया, सुपना आया जिहदे विच मैं कहा भी भाई साडे खुदा दे घर विच पहुंच चुके हैं। सानू मौत का कोई गम नहीं है, सानू खुशी है कि भाई अपनी असल स्थान ते पहुंच चुका है। ते मैं सबनों नहीं कहना चाहना भी जे भाई दी वो जगह ते साडी भी वो जगह ही है ते साडे भी खुदा इंतजाम उस जगह का कीता होया प्रभु ने। कहता भी मैं तो अटल मकान देंगा, अटल मकान वही है साडा। एक छोटा जिहा होर है मैं दसना चाहना, मैं किसी की क्लिप वेख रहा सीगा, वो क्लिप बहुत ही वधिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक परसन गल कर रहा भी एक घुमियार है, वो घुमियार ने एक मिट्टी नूं लिया, ਉਹਨੂੰ कुटिया कुट के ਉਹਨੂੰ गोया ਤੇ ਗੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਚਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਲਫੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਚਿਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚਿਲਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਚਿਲਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੁमियार ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਾਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਦਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ कि मैनू बड़ी खुशी है कि तेरे विचार ने मेरी जिंदगी बदल दी है। इसे तरह असी प्रभु यसू मसीह के विचार दे विच सी। हो सकता अज असी भी उहदे विचारां अंदर ना होंदे ते कि चिलम बने हुंदे, जिहड़ी चिलम है जिहदे विच कोले पाए जांदे ने, तंबाकू पाया जांदा है। लोग ओहनूं की करदे ने जदों खिंचदे ने ते ओह विचारी सड़दी है, पर प्रभु ने सानू सड़न तो ओह जिहड़ा डाढा दिन आउण वाला है उह तो बचा लिया है। मैं उन्होंने वास्ते का क्लिप सी, पर मेरे वास्ते एक बड़ी तगड़ी सिक्ख्या सी क्योंकि साडी ये बाइबल दे नाल रिलेटेड है। ते मैं सोच रहा सी कि सानू प्रभु ने एक सराही बनाया है। साडे अपने सुभाव भी शांत ने, सानू लोकां नाल भी शांत रहना पैना है क्योंकि सराही का काम ही है ठंडी होना ते ठंडा पानी पियोना। ते खुदा दा धन्नवाद है। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। मेरी गवाही ये है कि मेरा एक पोता सरजीत का मुंडा 8 दिन का मुक्या सी ते एक महीने की कुड़ी मेरी धी की कुड़ी 8 दिनों की मुक्की सी। एक मेरे मुंडे का 2 महीने का बच्चा मुक्या सी। ज़्यादा मैं प्यार बहुत करती तो मैंने दुध का दोस्त मैं ही पियाती सी। जब मुक गया तो मेरे रोल बहुत आया करेगा बड़ा ना मैं करा। तो एक तो मुंडा है सरायल वर्गा, वो मैंने लैके ना तो उपरी मंजिल पर चला गया। इन्होंने देख माता तू ना कर, एक दिन तुसी इन्हां कोल आउणा, इन्हां तुहाडे कोल नहीं आउणा। इसे तरह मैं मलकीत दी मैनूं बहुत तसल्ली यसी मैं आपदे बेटे कोल मैं जाना उहने नहीं मेरे कोल आउणा। सारे मेरे जानते हैं ते मलकीत मेरा भाई से मेरे तो बड़ा से
ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਨਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਸੀਹਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਫਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਨਾ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਰਗਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪਾਸਟਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਾਈਟ ਸਲੀਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਛਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਛਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੀ ਮੇਗਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਡੇਵਿਡ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਭਾਈ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਜੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰ
ਪਰ ਉਹ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਮ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੇਵਕਾਈ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੇਵਕਾਈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਨ ਲਈ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਨ 88 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਔਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਬੜੀ ਆਨੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸੇ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਗਾਅ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਓ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਲਈਏ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੀਲ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ 1000 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜੈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਏਲੀਆ ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹਲੀਮ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਉਸ ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ। ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਬੂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਗਭਗ 2010 11 ਜਾਂ 12 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ, ਸੁਲੇਮਾਨ, ਅਸਤਰ ਔਰ ਮਾਰਦਕਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੇਬ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਖੀਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਭਾਈ ਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂਕਾ 16 ਅਧਿਆਇ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੂਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਇੰਜ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੇ ਵੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਭੈਣ, ਭਾਈ, ਮਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਚਰਚ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਈ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, 2-4 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।
ਮੈਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਨ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਸੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਚਰ 6 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ 7ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਾਰ 22 ਫਰਵਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਯਹੋਵਾ ਈਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰੋਬਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਚਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਕੋਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਐਲਡਰ ਸੀਗੇ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। और मैं भी अपने प्यारे भाई मलकीत बारे कुछ उन्होंने जीवन बारे कुछ दसना चाहना। तो साढ़े बड़े ही प्यारे भाई सी और रिश्तेदारी में मेरे मासड़ जी सी और हम मसीह में मेरे भाई सी जी और बहुत वधिया सुभाਅ सी उन्हों का। और जदों भी उन्होंने मिलते सां ते कोई दुनियावी गल नहीं सी कर दिंदे, मसीह की गल ही कर दिंदे सी, वचन बारे उन्हें गलबात करनी। और मैं चाहना मैं इतों तक जानता कि जिस तरह साइमन नबी ने एक भी वचन को थले नहीं सी डिगन दिता, उस तरह वो भी अपने वचन के प्रति वफादार सी। खुदा उन्होंने बहुत बरकत दे। सचमुच भाई अब्राहम की गोद में गए हैं और बाकी उन्होंने परिवार से बड़ी कृपा की है प्रभु ने। और प्रभु उन्होंने परिवार भी पूरी वफादारी मुसीब चलता है। और भाई जॉर्ज बारे मैं अक्सर ही पास्टर जी ने दसिया, भाइयों ने भी दसना, भाई जॉर्ज भी कभी भी जे दुनियावी गल कोई करते भी हाँ तो उन कट के भाई ने मैसेज की गल करनी होंगी है। और मैनू बहुत प्यारा भाई लगता, मैं इहदियां गल्लां सुन के मैनू बड़ी दलेरी मिलती वचन दी। खुदा सारे परिवार नूं बरकत देवे, सारे नूं जन मैं अब तक कभी फुफड़ नहीं समझा सी, अपने प्यो मां पे ही समझती सारी कहानी। लॉकडाउन च बड़ी मदद खुदा ने की, बनी है बंद जरूर हो गया। फुफड़ जी टाइम नाल साडे घर पहुंच जाते सी बंदी बात। मैं सुबह ही सोचन डी सी कि अज गवाही होनी, मैं जरूर जाऊंगी। फुफड़ ने जद भी देखते सी मैसेज या प्रार्थना च बैठे होंदे सी। और फुफड़ की पत्नी जो प्रभु हर एक नूं दे, बुआ ने बहुत सारी सेवा की। जदों देखना तो मंजे को उन्होंने खड़े होना 24 घंटे। परिवार लिए सारे में मांग के प्रार्थना करी, सारा ने जान। मेरी कृष्ण बारे तुम सारे जानते हो। मेरा हृदय में होता है, फिर भी मैं हिम्मत करूंगा अपने पापा के बारे कुछ बोलने की। मतलब मेरे पापा ने एक संतां वाला जीवन व्यतीत किया। अगर ज्यादा उच्ची ना बोल पाऊँ तो माफ करना। इस दिन मेरे पापा ने दम तोड़ा हॉस्पिटल में, मेडिकल में। मैनू याद आ रहा सी पल, मैं छोटा मैं थोड़ा जो मेरे पापा ने
ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਬੈਠ ਤੇ ਪੈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਜੁੜਵਾ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਲ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਲਗਭਗ ਡੈਡੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖੱਪੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਗੈਸਟਰੋ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜੋਗੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੇਟ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਗਲੇ ਦਾ, ਗਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਗਾਵ ਸੀ ਆਪਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਵਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਟੈਂਡ ਇੱਕ ਕਿਲਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਟੇ ਪਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਪਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਉਣਾ। तो ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ।
ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਗੜੇ ਲਾਉਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਾਪਾ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਥੋੜੀ ਬੈਠਣ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਗਰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਿਪਕਦਾ ਪਿਆ, ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਨੇਹ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ। ਭੈਣੋ ਭਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡੈਡੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਫੇਰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੰਨ ਝੋਲੀਏ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜਿਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। तो बाकी मैं एक ਮੰਗ करदा कि साडे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। तो बाकी जिवें भाई शोक जी कह रहे थे कि एक जो पिता दृश तो चला जाता तो पुत्र उनकी मौजूदगी भावें थोड़ी बहुत होवे, किसी नूं उन्हां दे विचों छवि नजर आउंदी। तो मेरे पापा ने मेरा ये बोझ बढ़ा दिता जाके, जिम्मेदारियां तो नहीं भजदा, मैं नहीं भजूंगा, आखिरी साह तक लड़ूंगा। इस गल की मैं जिम्मेवारी समझना। जिम्मेदारी इस तरीके ना बढ़ गई कि जिन्ना चरित्र मेरे पापा ने साफ रखा, हुण उन्हां दी जिम्मेदारी मेरे ते आ गई, ताकि कोई मेरा बिगड़ा चित्र वेख के मेरे पापा के नाम ते ना कोई थुके। तो मैं इस गल का तुहाडे नाल वादा करदा, मैनूं पता है कि मेरे पापा भी इस दृश्य को वेख रहे होणगे। खुशी इस गल की कि मेरे पापा ने जाके भाई ब्रह्म नूं हाथ मिला लिया होगा, तो उत्थों ये दृश्य देख रहे होणगे कि मैं अपना चित्र किस तरीके नाल साफ रखना है। दूसरी गल है कि जिवें मेरे पापा इस सेवकाई के नाल आखिरी साह तक खड़े रहे, आमीन, तो मैं इस सेवकाई के नाल खड़ूंगा जब तक मिट्टी मैनूं ना ढक लवे। मैं विश्वास करता कि हुण इन्ना समा है नहीं कि सानूं मिट्टी ढके, क्योंकि असीं रैप्चरिंग फेथ अपनी हस्पताल की लाइफ के विच इन्ने को बंदे मरदे देखे हैं जिंदे करके मैं पत्थर हो गया सीगा। पर भाई की मौत से मैंने बहुत रोना दुख होया, क्योंकि मेरा काफ़ी लंबा समा भाई दे नाल निकलिया। शायद तुहानूं किसी नूं याद होगा, उदों भाई राहुल 4 कुछ साल का सीगा जदों दा मैं भाई दे नाल जा रहा। टाइटस हरां नूं मेरे ख्याल च याद नहीं होगा, जदों मैं टाइटस हरां दे घर जांदा सीगा भाई दे नाल। संगती किन्नी को सीगी, भाई हरून दा परिवार, एक बांदर चटाने वाली 2 आंटियां, भाई हरून एवें सी। तो भाई हरून भी मेरे ख्याल उदों चंगी तरह प्रभु नाल चल रहे सी पा रहे, ते घर डूंगा हुंदा सीगा। ते उस टाइम दी मतलब लगभग अज तो कोई 10-15 साल पिछे दी शायद होगी गल। तो कहने का मतलब कि मैं अपना बचपन के दिन सीगा ना जेडे भाई दे नाल ही गुजारे आ, क्योंकि मैनूं गीत गाउण लई नाल लै जांदे सीगे। हां जी हां जी सच्चे। वो कहते सीगे चल तू मतलब कि मेरे नाल, उन्होंने कभी ये नहीं कहा भी बात तू तेरे नाल गीत गाउण दे नाल जाना, वो मैनूं कहंदे कि आपां बंदगी ते जाना। ते खप्पियां वाली दा काफ़ी लंबा समा असीं भाई दे नाल मैं बंदगी ते जांदा रहा, फरीदकोट दे विच और लाम शाम के इलाके दे विच जिथे किते कोई नवीं गवाही देण जांदी हुंदी सीगी ते मैनूं नाल लैके गए। ते वो काफ़ी वधिया अनुभव सीगा। तो मैं यानी कि अपनी जिंदगी का काफ़ी हिस्सा उन्होंने नाल गुजारिया, इत्थों तक कि कई एक बार असी गुरु हरसाए तो पिछे एक बीड़ आंदा पिंड बीड़, तो असीं स्कूटर लै गए सीगे ते स्कूटर का तेल मुक गया, तो उत्थों असीं तुर के आए। ते फिर भी असीं रस्ते विच मतलब कि वो सानूं
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਹ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੈਥਲਿਕ ਸੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਥਲਿਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਦਰਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 94 ਹਾਂ। ਤੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਡੇਲੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਡੋਲ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਪੁਰਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਘੜੀਸਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਜੋ ਵਚਨ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਮੀਨ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨੱਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਰ ਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨੱਪੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨੱਪ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਭਰਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।